बोधे शास्त्रकार कहले कृत कर्मार्जित फल भोगिबा कुमरते आसीछि जीव ये मर्त्यपुर को जीव जो मनुष्य भाव रे आसीछि बापा से कहीं आसला आसवा पर कौन करिवो आउ केते बेले ये संसार रु जीव बो बापा को पचारले जोना पड़िबो जीवटा काहे की मर्त्य को आसीला बापा बो कहि परिबे नाही मला मते काहे की आनी छनी मो बो मते कहूची ना तोते कहीं की तो बापा मां संसार को आनिले से कथा तो बापा मां को पाखरे उत्तर नाही ताले का पाखरे अछि तो बापा मां को द्वारा सिना तू आसिलु तोते ये संसार को जिए पठेला ताकू पचारिले कहिबो ये जगत को आसी तू कौन करिवो आ शेष रे कोठी की जीवु कृत कर्मार्जित फल भोगिबा को मनते आसीछि जीव कृत कर्मर फल को भोग करिबा पई प्रत्येक जीव ये मोर संसार को आसीथिला बेले निजर कर्म अनुसार जेते बेले ये जगत रु विदाय नै जानती सही स्थान रे जाई पहुंची जानती ओरे कालजयी कविता रे ये गुरुकल्प वर्तमान स्वर्गत हेलेनी जहाँकर नाम होची चक्रधर बारिक महोदय हे से होचंती जणे मोर गुरुकल्प गायक हे चक्रधर बारिक महोदय कहंती गोटाए पद कौन कहले बोले मनुष्य मरे ना ये मोसाणी भूमि मनुष्य मरे ना मोसाणी भूमि जोड़िला मारा नजुई धीरे हो मारा नजुई मारा सही दिन हर संदेरु जमीन मारा दिन संदेरु दिन लिभे चिरादी न पाई धीरे हो मनुष्य मनीष मरे ना मसाणी भुई रे जलिले मरण जुई मरे सही दिन मृत्युरु जेदिन लिभे चिरदिन पाई ये मनीष बापा संसार को आसीछि से जेतेबेले मृत्युवरण करे करिवो बापा रहुना पैसा होची परा टंका गाले पार्टी करिवे पैसा ता बाटर आसुछि आमे हमर आपण जानि ना कि टंका खुदा नहीं है लेकिन खुदा से हौ नारायण स्वामी मंगल करंतु प्रभु लक्ष्य दियम तुमर ज्ञानेन्द्र पुंगव मनीष मरे ना मशाणी भुईरे जलिले मरण जुई श्मशान रे आमर शरीर बापा दाह हेई गले ये श्मशान रे ये शरीर जली गले से मनीष केबे मरे ना मरे सही दिन जेउ दिन 12 पत्र श्राद्ध करिवो जानिबो से मरि गला नाई रे नाई श्रुति रु जे दिन लिभे चिरदिन पाई ये श्रुति पटल रु आम भावना पटल रु आम अंतर मध्य रु जे चिरदिन पाई लिभि गला सेई बापा ए संसार रे मरि जाए ध्रुवरे जगत को आसीच एमितिका कर्म गोटाए कर आपण मानकर गण कवि वैष्णव पाणी कहती कहला जहा कले तोते भाबिबो दुनिया रे जहा कले तोते भाबिबो दुनिया ताहा जाई थाओ हरि आहा ताहा जाई थाओ मरि जीवु जेबे कांदिबे सरबे मरि जीवु जेबे कांदिबे नयन बुहाई जहा कले तोते भाबिबो दुनिया ताहा जाई थाओ करी तमे एमितिका कर्म करो जहा करिबा द्वारा तुमे जीवा पर ये दुनिया तुम कथा भाबिबो सेई जे कार्य आज्ञा मु करूची कौन करूचु हम गाँ रे जेते मंदिर अछि सब बाड़े की भांगी देले ध्रुव जेते पोखरी दमकळ अछि ए ये जेते मंदिर छुआड़े की भांगुचु जेते पोखरी आ जेते दमकळ हम गाँ रे दमकळ दमकळ को निया लगेई दउची पोखरी की पोती दउची ध्रुव आज्ञा संसार रे एमितिका कर्म करो जहा कले तो कथा को जगत भाबिबो मला हम गाँ जाक लोक मते मन पकाउछंती अरे मूर्ख हां
ତିନି ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଅଛି। କର୍ମ ତିନି କର୍ମ, କୁକର୍ମ, ସୁକର୍ମ। ଏହାର ରୂପ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବା। ପାଲା ଗାଉଛେ ଦି ପଇସା ନବା, ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇବା, ଏହାକୁ ବାବୁରେ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁକର୍ମ, କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ପରତଣ୍ଟି ଚିପିବା, ପରଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଚୋରି ଡକାୟତ କରିବା, ପର ନାରୀକୁ ହରଣ କରିବା। ଇଏ ହେଲା କୁକର୍ମ। ଯାହା ତୁ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ପୋଖରୀ ପୋତୁଛୁ, ଅନ୍ୟର ଯିଏ ଅପକାର କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବାପା କୁକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୁକର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଗତ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯଦି ମନେ ପକେଇଲା ତାହେଲେ କହିବ ସେ ମଣିଷଟା ଥିଲା, ମରିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ହେଲା, ମନେ ପକେଇଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ମରିଗଲା, ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାରି ପାଇଁ ପୁଅ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ କରନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ବୋଲା ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସମୂହ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ମୁକତ, ତାହା ସୁକର୍ମ ବୋଲି କହିବା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ଏମିତିକା କର୍ମ କର ଯୋଉଥିରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସମୂହ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେମିତିକା ବାବୁ କର୍ମ କଲେ ତୁମର ନାମକୁ ଅମର ଅକ୍ଷରରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇ ଏ ଜଗତ ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ରଖିବ। ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଗଲେଣି। ଜଗତର ବାପା ଚାରି ଜଣ ଅମର, କବି, କଳାକାର, ଭକ୍ତ, ଦେଶ ସେବକ। କବି, କଳାକାର, ଭକ୍ତ, ଦେଶ ସେବକ ଚାରି। ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଅମର, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବିଚାରି। এই ଚାରି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଅମର। କାହିଁକି ସେ ଅମର? କଣ କରିଥିଲେ? କବି କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ରଖିଛେ। ଅର୍ଥ କହୁଛେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ, ବଳଦେବ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଲେ, ଭଟ୍ଟି ଲେଖିଲେ, ଭାରବୀ ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଲେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛେ। ଧ୍ରୁବ, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅମର। କଳାକାର, ଯୋଉମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜଗତ ମନେ ରଖିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଉ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କଳାକାର। ବାବୁରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଜଣକୁ ଆଣୁଛି, ନୁହେଁ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁକଳ୍ପ, ପରମ ଗୁରୁ। ମୋ ଗ୍ରାମରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ହରିପୁର ମାଟିର ପ୍ରତିଭା, ବାଣପୁର ମାଟିର ପ୍ରତିଭା, ସାରା ପାଲା ଜଗତର ପ୍ରତିଭା, ପରମ ଗୁରୁ ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ। ବାପା, ଇଏ ଆମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ବାବୁରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଲା ହଉଥିଲା। ଲୋକନାଥ କର, ପରମ ଗୁରୁ ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ। ଇଏ ସେତେବେଳର ପାଲାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପାଲା ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସିଏ କହୁଥିଲେ, ପୁଅ ପଲା ଖସି ତ ଗଲାଣି, ଇଏ ଦାନ୍ତରେ ପାଚି ଗଲାଣି, মুখ দন্তহীন হয়ে গলানি, মস্তকর কেশ সবু পাচি গলানি। ইয়ে বৃদ্ধ বয়সরে মো ঠারু তু কি যশ নবু অর্জুন দাস? কেবল মু তোতে আশীর্বাদ করুছি, ভবিষ্যতরে জনে ভাল গায়ক হুও। আজ্ঞা, তাঙ্কর আশীর্বাদরে বোধ হুয়ে অর্জুন দাস সেই স্থিতিরে পৌঁছাইছন্তি। তেণুকরি মো গুণগ্রাহী বিবেকী মন্ডলী, সেমানে হউচন্তি সংসারে অমর। বিশ্বনাথ পট্টযশী কুহন্তি, বলা ভারতী 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 লো মা, ভারতী 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 লো মা, ভারতী ভারতী ভারতী। সেতবেলে চলুথিলা পড়া রূপা টঙ্কা, ভারতী ভারতী ভারতী। এ যুগরে নোট গুড়া হেলা বেকা বেকা, ভারতী ভারতী ভারতী। সংস্কৃত সাহিত্যরে বে লাগিলা কলঙ্কা, ভারতী ভারতী ভারতী।
ଫିକା ଭାରତୀ 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 ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପରା ବିଶ୍ୱସଙ୍ଗ ଲୋକା ଭାରତୀ ଭାରତୀ ହେ! ଭାରତୀ ସେତେବେଳର ପାଲାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପାଲା ହଁ। ଦେଖିଲେ ବାପା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅମକ ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ ଓ ଯୋଉ ପାଲା ହଉଥିଲା କାହିଁ ସେ ପାଲା ସେତେବେଳ ପାଲା ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଗାୟକ ମାନେ କୁକର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ ନଥିଲା ମଶାଲ ଜଳା ହେଇକି ପାଲା ହଉଥିଲା ଧନ ଶୁଣ ମାଇକି ଥିଲା ଓରେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ବିନା ଲାଇଟରେ ବିନା ମାଇକରେ ପାଲା ଗାଇ ପାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଯଦି କମ୍ ପଡୁଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଶୁଭୁନି ମାଇକି ଆଉ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ ଦିଅ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆମେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ପାଣି ପବନରେ ଗଢ଼ା ହେଇନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ସେଭଳି ସାଥ ଦଉନି ବୋଧହୁଏ ବିନା ମାଇକିରେ ଆମେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବା କି ନ ପାଇବୁ ମଲା ଦି ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଖାଉଛେ ଆମ ବଢି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ବାପା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା କବି କଳାକାର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖିଛି ଦେଶ ସେବକ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ନେଇଛି ହେଲା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଅମର ଅମର ଶ୍ରେଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅମର ଏ ତାଲିକାରେ ନାମକୁ ଲେଖେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମିତି କାମ ତୁମେ କର ଯୋଉ କାମ କଲେ ଜନମାନସର ମଙ୍ଗଳ ହବ।